السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عليم الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر وفي عزة المطاع الأهل جليل البرهان فخير الاسم عزيز العلم وسع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عليم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء في العالمين الذي هدانا الله به إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. أيارك فالنار خشبون لبانا أيارك فالنار خشبون لبانا رख देना कसम है मेरा कुछ खाके मदीना रख देना कसम है मेरा कुछ खाके मदीना बेचैन मुझे कर दिया है इश्क मदीना बेचैन मुझे कर दिया है इश्क मदीना देखा दे मुझे ऐ खुदा पाक मदीना देखा दे मुझे ऐ खुदा पाक मदीना साहिल से लगा दे मेरे इश्क का सफीना साहिल से लगा दे मेरे इश्क का सफीना आँखों से दिखा दे मुझे मक्का और मदीना आँखों से दिखा दे मुझे मक्का और मदीना दौलत न कोई जाम हशम मांग रहा हूँ दौलत न कोई जाम हशम मांग रहा हूँ हमसाया दीवार करम मांग रहा हूँ हमसाया दीवार करम मांग रहा हूँ आशी को जो पहचान मदीने के जमीन तक आशी को जो पहचान मदीने के जमीन तक नादान वही नक्श कदम मांग रहा हूँ नादान वही नक्श कदम मांग रहा हूँ या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना मुद्दत से मेरे दिल में तमन्ना है मदीना मुद्दत से मेरे दिल में तमन्ना है मदीना आए खत्म रसूल फख्र अरब शाह मदीना आए खत्म रसूल फख्र अरब शाह मदीना अब्बार करो उम्मत आसी का सफीना अब्बार करो उम्मत आसी का सफीना म्याराज में हमारा नबी सबअ समावात म्याराज में हमारा नबी सबअ समावात
नहीं भुलाओ हार नबी हम गुनहगार नहीं भुलाओ हार नबी हम गुनहगार। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে আগে আগে মসজিদে আসার তৌফিক দান করেছেন। কেননা বহু মানুষ আছে যাদের আগে মসজিদে আসার সুযোগ থাকে কিন্তু ইচ্ছা করে আসেন না। আবার কিছু কিছু মানুষ আগে মসজিদে আসার নিয়ত করে কিন্তু আগে মসজিদে আসতে পারে না। এই দুই দলকে পৃথক করে আল্লাহ তাআলা আমাদের কয়েকজনকে আগে মসজিদে আসার তৌফিক দান করেছেন। এই কারণে আমরা আল্লাহর শুকর আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় উপস্থিতি, আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা গাফিলতি করি, কারণ আমরা আল্লাহর নিয়ামত বুঝতে চাই না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চোখ দিয়েছেন দেখার জন্য, শোনার জন্য কান দিয়েছেন, বোঝার জন্য মস্তিষ্ক দিয়েছেন, ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য নাক দিয়েছেন, কথা বলার জন্য মুখ দিয়েছেন, ধরার জন্য হাত দিয়েছেন, চলার জন্য পা দিয়েছেন। এরপরও আমরা আল্লাহর নিয়ামত বুঝতে চাই না, আমরা আল্লাহর নিয়ামতের কদর করি না, আল্লাহর নিয়ামতের শুকর আদায় করতে চাই না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়া ইন তাউদ্দু নিয়ামাতুল্লাহি লা তুহসুহা, আল্লাহর নিয়ামত যদি তোমরা গণনা করতে শুরু করো তাহলে গুণে শেষ করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ালাউ আন্না মা ফিল আরদি মিন শাজারাতিন আকলামু ওয়াল বাহরু ইয়ামুদ্দুহু মিন বাদিহি সাবআতু আবহুরিন মা নাফিযাত কালিমাতুল্লাহ ইন্নাল্লাহা আযীজুন হাকীম। অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, কুল লাউ কানাল বাহরু মিদাদান লিকালিমাতি রাব্বি লানাফিদাল বাহরু ক্বাবলা আন তানফাদা কালিমাতু রাব্বি ওয়ালাউ জি'না বিমিসলিহি মাদাদা। দুই আয়াতের সমষ্টি হলো, এই সমুদ্রের সকল পানিকে আল্লাহ তাআলা যদি কালি বানিয়ে দিতেন, আর সারা দুনিয়ার গাছকে যদি আল্লাহ কলম বানিয়ে দিতেন, আর মানুষ আর জিন মিলে যদি আল্লাহ তাআলার গুণগান করতে শুরু করত, তাহলে লিখতে লিখতে সমুদ্র সমান কালি হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা যদি ওই সমুদ্র পরিমাণ আর 7 সমুদ্র কালি আনয়ন করতেন, আর যে সকল গাছ দ্বারা, গাছ নামক কলম দ্বারা মানুষ আর জিন মিলে আল্লাহর নিয়ামত গুলো শুরু করবে, আল্লাহর গুণগান গুলো শুরু করবে, আল্লাহ যদি এই ধরনের সাহায্য আরো আনয়ন করতেন, এরপরও মানুষ আর জিন মিলে আল্লাহর গুণগান লিখে শেষ করতে পারতো না। এই কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়া ইন তাউদ্দু নিয়ামাতুল্লাহি লা তুহসুহা, আল্লাহর নিয়ামত যদি তোমরা গুনতে শুরু করো তাহলে গুনতে গুনতে জিন্দেগি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিয়ামত গুনে তোমরা শেষ করতে পারবে না। क्या शुक्र करो नाम तेरा जल जलाला, क्या शुक्र करो नाम तेरा जल जलाला, जिस वक्त हमें दात न थे दूध से पीला, जिस वक्त हमें दात न थे दूध से पीला। জীবনের একটা সময় এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন আমরা সবাই ছোট ছিলাম, আমরা নড়াচড়া করতে পারতাম না, আমরা ভাত মাছ খেতে পারতাম না, মুখ দিয়ে কোনো কথা বলতে পারতাম না। ওই মুহূর্তেও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভুলে যায় নাই। মায়ের কুদরতি ভাবে, মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন। কিন্তু আমরা বড় হওয়ার পর যখন আমাদের আকল হলো, আমাদের যখন বুঝ জ্ঞান হলো, তখন আমরা ওই সময়ের কথা স্মরণ করে একবারও আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকর আদায় করি নাই। এরপরও কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের নিয়ামত বন্ধ করেন না, নিয়ামত কিন্তু আল্লাহ অবধারিত রেখেছেন। সে আল্লাহকে ভালোবাসা দরকার ছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম। যে হে নবী, আপনি বলে দেন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। অর্থাৎ আল্লাহকে ভালোবাসতে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করতে হবে, তাকে ভালোবাসতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে, সেটা আল্লাহর ভালোবাসা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা কতটা ভালোবাসি, পূর্ববর্তী যুগে যারা ছিল, রাসূলের যুগে যারা ছিল, তাদের মতো ভালোকে আমরা বাসতে পেরেছি। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম, তাদের কথা না হয় বাদ দিলাম, একজন সামান্য মহিলা সে পর্যন্ত রাসূলের প্রতি যে পরিমাণ ভালোবাসা দেখাতে পেরেছিল, আমরা সেরকম ভালোবাসা রাসূলের প্রতি দেখাতে পারিনি। উহুদ যুদ্ধের শেষে দিনার গোত্রের এক মহিলা রণাঙ্গনের দিকে চলে যাচ্ছে, চলতে চলতে কিছু মুজাহিদের সাথে দেখা, মুজাহিদদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, ও মুজাহিদগণ,
উহুদ যুদ্ধের কি খবর আমাকে একটু বলো। মুজাহিদরা বলল আজকের উহুদ যুদ্ধে তোমার স্ত্রী শহীদ হয়েছে। মহিলা বলল আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন। এরপরে কি খবর? মুজাহিদরা বলল আজকের উহুদ যুদ্ধে তোমার ভাই শহীদ হয়েছে। ওই মহিলা বলল আল্লাহ তাআলা আমার ভাইয়ের প্রতি রহম করুন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাত দান করুন। তারপরে কি খবর? এবার মুজাহিদরা বলল আজকের উহুদ যুদ্ধে তোমার পুত্র শহীদ হয়েছে। ওই মহিলা বলল আমার পুত্রকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করুন। ও মুজাহিদরা তোমরা বলো আমার রাসূলের কি খবর? মুজাহিদগণ বললেন আল্লাহর রহমতে রাসূল এখনো জীবিত আছেন। ওই মহিলা বলল রাসূল যদি জীবিত থাকে তাহলে আমার ভাই মারা গিয়েছে, আমার স্বামী মারা গিয়েছে, আমার পুত্র মারা গিয়েছে, আমার কোনো দুঃখ নাই। আমাকে তোমরা তাড়াতাড়ি ধরে একটু রাসূলের কাছে নিয়ে চলো, রাসূলকে দেখে আমি আমার নয়ন জগৎকে ঠান্ডা করি। ওই মুজাহিদরা ওই মহিলাকে ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে দূরত্ব একটা স্থানে নিয়ে গেল, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে ওই মহিলা বলল মুসিবতি বাকা জালালুন, অর্থাৎ আয় প্যারা নবী, যদি আপনি জীবিত থাকেন তাহলে আমার ভাই মারা গিয়েছে, এতে করে আমার কিছু মুসিবত হবে, আমার স্বামী মারা গিয়েছে, আমার সংসারে কিছু অভাব অনটন দেখা দেবে, আমার সন্তান মারা গিয়েছে, আমার কষ্ট হবে। কিন্তু আপনি যদি বেঁচে থাকেন এই কষ্টগুলো আমার জন্য কোনো কষ্টই না। হযরত ওয়াইস আল-কারনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি যখন জানতে পারলেন উহুদ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা দান শহীদ হয়েছে, তিনি চিন্তা করলেন রাসূলের মুখে একটা দাঁত থাকবে না, আর ওয়াইস আল-কারনীর মুখে সেই দাঁত থাকবে, এটা কখনো হতে পারে না। তিনি হাতে একটা পাথর নিয়ে নিজের একটা দাঁত ভেঙে ফেললেন। একটা দাঁত ভাঙার পর চিন্তা করেন হয়তো রাসূলের এই দাঁত শহীদ হয়নি, অন্য দাঁত শহীদ হয়েছে। এই চিন্তা করে তিনি আরেকটা দাঁত ভেঙে ফেললেন। এইভাবে ভাঙতে ভাঙতে তিনি এক এক করে সবগুলো দাঁত ভেঙে ফেললেন। রাসূলের মহব্বতে তিনি এক এক করে সবগুলো দাঁত ভেঙে ফেলেছেন। এবার তিনি চিন্তা করলেন যেহেতু সবগুলো দাঁত ভেঙে ফেলেছি, এই সবগুলো দাঁতের মধ্যে কোনো না কোনো দাঁত তো রাসূলের শহীদ হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বে তাকে একটা জুব্বা হাদিয়া দিয়ে গিয়েছেন। যে জুব্বা হযরত আবু বকরকে দেওয়া হয়নি, যে জুব্বা হযরত ওমরকে দেওয়া হয়নি, যে জুব্বা হযরত ওসমান আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেওয়া হয়নি, সেই জুব্বা হযরত ওয়াইস আল-কারনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেওয়া হয়েছে রাসূলের মহব্বতে তার তাকওয়ার কারণে। उल्फत में तेरे वैसे में तंदान को तोड़ा, उल्फत में तेरे वैसे में तंदान को तोड़ा, वो बकर उमर नक्श कदम तेरा न छोड़ा, वो बकर उमर नक्श कदम तेरा न छोड़ा। आशिक हो बेरादर शहंशाह दो आलम, आशिक हो बेरादर शहंशाह दो आलम, सुन्नत की पैरवी कर तेरा हर जहराम, सुन्नत की पैरवी कर तेरा हर जहराम। রাসূলের প্রতি মহব্বত, রাসূলকে ভালোবাসতে হলে শর্ত হলো রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। যদি তোমরা আমাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার সুন্নাতকে তোমরা অনুসরণ করো, আর যে আমার সুন্নাতকে অনুসরণ করবে সে জান্নাতে আমি রাসূলের সঙ্গে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ করে রাসূলের প্রতি ভালোবাসা দেখানো হয়। এখন সেই সুন্নাত কেমন হবে? যেমন মসজিদে ঢোকার সময় ডান পা দিয়ে ঢোকা সুন্নাত, আর বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে। তদ্রুপ বাথরুমে ঢোকার সময় বাম পা দিয়ে ঢোকা সুন্নাত, আর বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে। খাওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলের সুন্নাত, চুল কাটার ক্ষেত্রে রাসূলের সুন্নাত, নখ কাটার ক্ষেত্রে রাসূলের সুন্নাত, মেসওয়াক করা রাসূলের বড় একটা সুন্নাত। এই সকল ক্ষেত্রে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। এই সুন্নাতগুলোর অনুসরণ যখন আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করতে পারবো, তখন আমরা বলতে পারবো যে আমরা একজন আশিকে রাসূল। সুন্নাত ছাড়া আশিকে রাসূল দাবি করলে সে কখনো আশিকে রাসূল হতে পারে না। যদি কেউ রাসূলের সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এরপরে যদি বলে যে আমি আশিকে রাসূল, তাহলে তার দাবি মেনে নেওয়ার মতো। কিন্তু কেউ যদি রাসূলের সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ না করে আর যদি দাবি করে আমি আশিকে রাসূল, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে আশিকে রাসূল না। আল্লামা শিবলি আহমদ ওসমান রাহিমাহুল্লাহ তাআলা বলেন যে যদি তুমি কোনো মানুষকে দেখো যে সে আকাশে উড়ছে, আর যদি
সে রাসূলের সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ না করে, তাহলে মনে করবো সে একটা ভণ্ড। সে আকাশে উঠতে পেরেছে সে অন্য কোনো ভাবে, বাদবাকি রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ ছাড়া সে আকাশে উঠবে আর নিজেকে পীরসাদ দাবি করবে, এটা কখনো হতে পারে না। এই সুন্নতগুলো পালন করা খুবই সহজ, কিন্তু এমন সুন্নত আছে যে সুন্নতগুলো পালন করা খুব কঠিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন, তার সুনাম সুখ্যাতির কোনো অভাব ছিল না, তার সুনাম সুখ্যাতির কোনো অভাব ছিল না, তার প্রশংসার কোনো অভাব ছিল না, তার মান মর্যাদার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু 40 বছর বয়সে যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুপ্রাপ্ত হন, নবুয়ত প্রাপ্ত হন, তারপরে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন যেই লোকেরা সবসময় তার প্রশংসা করত, যেই লোকেরা তাকে ভালোবাসত, সেই লোকেরাই তাকে কাহেন শায়ের মাজনুন বলে গালাগালি শুরু করলো। তিনি সেই সময় সফর করেছেন, তিনি সেই সময় একটা গালিরও জবাব দেননি। মক্কার লোকেরা ইসলাম কবুল করে না। তিনি মনে করলেন তায়েফের ময়দানে গিয়ে যদি আমরা দাওয়াত দেই, তাহলে তায়েফবাসী হয়তো ইসলাম কবুল করবে। এই চিন্তা করে তিনি গেলেন তায়েফের ময়দানে দাওয়াত দিতে। তায়েফের ময়দানে গিয়ে তিনি যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তায়েফবাসীরা তার ইসলামের দাওয়াত কবুল তো করলোই না, উল্টো তাকে পাথর তায়েফ থেকে তাড়িয়ে দিল। ওই পাথরের আঘাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর থেকে এত বেশি রক্ত ঝরেছে, এত রক্ত ঝরেছে যে তার শরীরের পরিধানকৃত চামড়ার পোশাক তার রক্তে ভরে হয়ে গিয়েছে। এরপরে যখন তিনি বসলেন, তখন আসমান থেকে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি পাহাড়ের ফেরেশতাকে নিয়ে এসেছেন। এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, শুধু হুকুম দেন এই তায়েফবাসীকে আজকে পাহাড় চাপাতে মেরে ফেলবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তাদের বিরুদ্ধে একটু বদদোয়া করলেন না, যে তায়েফবাসী তাকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দিল। তিনি আরো তাদের জন্য দোয়া করে বললেন, আল্লাহুম্মা গফির লিকাওমি ফাইন্নাহুম লা ইয়ালামুন। হে আল্লাহ, তায়েফবাসী বুঝে না, হে আল্লাহ, তায়েফবাসী দিনের দাওয়াতকে বুঝতে পারেনি, তায়েফবাসী আমাকে চিনতে পারেনি, এই কারণে আমাকে পাথর মেরেছে। হে আল্লাহ, তুমি তায়েফবাসীকে মাফ করে দাও। এই কারণে তৎকালীন তায়েফবাসীরা যদিও ঈমান আনেনি, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের বংশধরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। ताइफ के शरीरों ने जहालत से जफा की, ताइफ के शरीरों ने जहालत से जफा की, उस जोर जफा ही के वस्तु ने दुआ की, उस जोर जफा ही के वस्तु ने दुआ की। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কার লোকেরা ইসলাম কবুল করে না, আর যারা ইসলাম কবুল করে তাদের উপর নির্দেশ করে চালায়। কাউকে মরুভূমির মাঝে চিৎ করে শুইয়ে রাখে, কাউকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে শহীদ করে ফেলে, কাউকে গাছের সঙ্গে উল্টো করে বেঁধে রাখে, নিচে আগুন জ্বালিয়ে রাখে, কাউকে ওটের পায়ের সঙ্গে বেঁধে পাথরের রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায়, কাউকে আবার জ্বলন্ত কয়লার উপর শুয়ে রেখে নির্যাতন করে। এমন অবস্থায় দেখা গেল তৎকালীন মদিনাবাসী যারা ছিল, যারা হজ করতে আসতো, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াদা দেয় যে আপনি যদি মদিনায় আসেন তাহলে আমরা ইসলামকে কবুল করব। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আদেশে মক্কা থেকে মদিনায় চলে যান। মদিনায় যাওয়ার পথে তিনি বারংবার নিজের জন্মভূমির মায়ায়, কাবার মায়ায় বারংবার পিছনের দিকে চান, কিন্তু পিছনের দিকে তাকালেও কি হবে, এখন তার পিছনে ফেরা যাবে না। আল্লাহর হুকুম জারি হয়ে গিয়েছে, মদিনায় চলে যেতে হবে। এখন জন্মভূমির প্রতি যতই মায়া থাক, মাতৃভূমির প্রতি যতই মায়া থাক, কাবার প্রতি যতই মায়া থাক, সকল মায়াকে ত্যাগ করে এখন আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করার জন্য মদিনায় চলে যেতে হবে। आए तड़के वतन सुन्नत महबूब इलाही, आए तड़के वतन सुन्नत महबूब इलाही, यही है नबुवत के सदाकत के गवाही, यही है नबुवत के सदाकत के गवाही। তো সুতরাং বোঝা গেল যে দিনের জন্য নিজের এলাকা ছাড়া, নিজের পরিবার ছাড়া, নিজের জন্মভূমি ছাড়া, এটা হলো রাসূলের সুন্নাত। এই জায়গায় এসে আমরা পারি না। দাওয়াত তাবলীগের কাজ করা, কাফেরদের ঘরে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাওয়া, আর তারা পাথর মারলে সেই জায়গায় সবর করা, কেউ গালি দিলে সেই জায়গায় সবর করা,
এগুলো আমাদের রাসূলের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আমরা সেটা পারি না, আমরা অল্পতেই রেখে যাই। কাফের তো দূরের কথা, আমরা মুসলমান কেউ যদি কাউকে গালি দেয়, সে আবার উল্টো আরেকটা গালি দিয়ে দেয়। এটা পশ্চিম কালের রাসূলের সুন্নত ছিল না। রাসূলের সুন্নত হলো আহসিন ইলা মান আসা ইলাই, যে তোমার প্রতি মন্দ আচরণ করেছে তুমি তার প্রতি উত্তম আচরণ করো। রাসূলের হাদিস এটা, এটা হলো রাসূলের সুন্নত। কিন্তু আমরা না, কেউ গালি দিলে তাকে সে উল্টো গালি দিয়ে দেয়, কেউ কিছু করলে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে, ভিতরে ভিতরে বিদ্বেষ ঝগড়া মারামারি করে। যদি কেউ এই কাজগুলো করে সে পশ্চিম কালো আশিক রাসূল হতে পারবে না, রাসূলের খাঁটি উম্মত বলে নিজেকে পরিচয় দিতে পারবে না। রাসূলের সুন্নতের পাবন্দি কিভাবে করতে হবে? হাজী আহমদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তার মুরিদ ছিলেন রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। তিনি তার পীরের দরবারে সবসময় যেতেন, যাওয়া আসা করতেন, কিন্তু একবার অনেক দিন যাবত তিনি তার পীরের কাছে যান না। এখন তার পীর তার কাছে চিঠি লিখেছেন যে কি ব্যাপার রশিদ, তুমি দেখে আমার কাছে আসো না। চিঠির উত্তরে তিনি লিখেছেন, আমার শরীয়ত তবিয়তে পরিণত হয়েছে। শরীয়ত তবিয়তে পরিণত হওয়ার অর্থ কি? যে মানুষের তবিয়ত অর্থাৎ মানুষের স্বভাব হলো যে সে মুখ দিয়ে ভাত খায়, কিন্তু কোন পাগল কিন্তু ভুল করে নাক দিয়ে ভাত খায় না, এটা হলো তবিয়ত। এখন তার শরীয়ত তবিয়তে পরিণত হয়েছে অর্থ হলো যে মসজিদে ডান পা দিয়ে ঢোকা সুন্নাত, ভুল করেও তার বাম পা কখনো আগে আসে না। তার শরীয়ত এমন ভাবে তবিয়তে পরিণত হয়েছে যে কখনো ভুল করেও বাম পাতার আগে মসজিদে ঢোকে না, ঢুকলে ডান পাতায় আগে ঢুকে। এই কারণে তিনি বলেছেন যে যেহেতু ডাক্তারের কাছে মানুষ যায় হলো চিকিৎসা হওয়ার জন্য, কিন্তু চিকিৎসা হওয়ার পরে কিন্তু ডাক্তারের কাছে আর যায় না, যে ডাক্তার কেমন আছেন দেখা সাক্ষাৎ করে, সেই কারণে কিন্তু মানুষ যায় না। তো ঠিক সেরকম যে আমার যেহেতু শরীরের তবিয়তে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে আমি আপনার কাছে সবসময় যেতাম সেই কাজ যেহেতু আমার হয়েছে, এই কারণে আমি আর আপনার কাছে যাই না। তো দেখেন, এরা হলো প্রকৃত পক্ষে আশিকে রাসূল। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় কিছু নাম ধরে আশিকে রাসূল বের হয়েছে, যারা আজকে থেকে না, যারা বহু বছর আগে থেকে বাংলার জমিনে আছে। তাদেরকে যতই বোঝানোর চেষ্টা করা হোক, যতই কোরআন হাদিসের দলিল দেওয়া হোক, এরা পশ্চিম কালো মানবে না। মানে এদের রক্তের মাংসে মিশে গিয়েছে, তারা ভণ্ডামি করবে, এরা পশ্চিম কালো মানবে না। এরা বাবার নামে জিকির করবে, আবার নিজেকে আশিকে রাসূল দাবি করবে। এরা কোরআনের একটা আয়াত ঠিক মতো পড়তে পারে না, শুদ্ধ করে কোরআনও পড়তে পারে না, সে আবার নিজেকে পীর সাহেব দাবি করবে। আবার দেখা যায় যে ওই সকল এলাকার কিছু মন ভোলা মুসল্লি, কিছু সরল মনা ব্যক্তিবর্গ আবার তাদের মুরিদ হয়ে যায়। বড় আফসোসের বিষয়, তারা দাবি করে এবারে ঈদে মিলাদুন্নবী জশ্নে জলুসে নাকি 15 লক্ষ মানুষ হয়েছে। আচ্ছা মানলাম 15 লক্ষ মানুষ হয়েছে, তাহলে 2018 সালে যখন ফ্রান্স রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করলো, আর সেই কটূক্তির জবাবে আন্দোলন বের করা হলো, সেই সময় 15 লক্ষ মানুষ কোথায় ছিল? ছিল একজন ছিল তাইরে, ছিল আন্দোলনে নকশবন্দি ছিল, আলাউদ্দিন খিলজি ছিল, মোতালেব হোসেন সালেহি ছিল। মোতালেব হোসেন সালেহি আলহামদুলিল্লাহ তিনি সহিহ আকীদা গ্রহণ করেছেন, সকলে আলহামদুলিল্লাহ। ওসমান গনি সালেহি জায়গায় ছিল? কেউ ছিল না। 2021 সালে যে নব্য শর্মা ভারতের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করেছে, তার স্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি করেছে, আবার সেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন বাংলাদেশে আসবে, বাংলার আলেম ওলামা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, মোদী বিরুদ্ধে আন্দোলন। সেই মোদী বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে 3000-এর উপরে আলেম বছরের পর বছর জেল খেটেছে। তাদেরকে জেলখানে নিয়ে শান্তিতে রাখা হয়নি, জেলখানে তাদেরকে কনভেনশনে রাখা হয়েছে, যেখানে ফাঁসির আসামিদেরকে রাখা হয়। এক একজনের বর্ণনা শুনে দেখবেন, এক একজনকে 28 ঘন্টা পর্যন্ত পানি দেওয়া হয়নি। 28 ঘন্টা মানে একদিনেরও বেশি। তাদের না প্রস্রাব পায়খানা আছে, না কোনো খাওয়া দাওয়া আছে, না ওজু করা আছে, মানে পানি নাই, এদের কেউ খোঁজ খবরে নেই 28 ঘন্টা। কি পরিমাণ কষ্ট ছিল তারা। আবার ছিল কন্ডেন্সের হলো ছোট একটা রুম, ওখানে কয়েক ঘন্টার জন্য শুধু ফাঁসির আসামিদেরকে রাখা হবে,
যে এখানে কিছুক্ষণ থাকবে, এরপরে তার ফাঁসি হয়ে যাবে। সেখানে বছরের পর বছর বাংলার আলেমদেরকে রাখা হয়েছে, আল্লাহ মাহমুদকে ধরা হয়েছে, মুফতি আলিসুল ওসামাকে ধরা হয়েছে, মাহমুদ হাসান গম্ভীর দামান বরকতকে ধরা হয়েছে, ফরিদুল কাসিম দামান বরকতকে ধরা হয়েছে। ওই তাহিরকে তো ধরা হলো না কেন? সে না আশিক রাসূল, সেটা নিজেকে সুন্নি পীর দাবি করে। তো কেমন সুন্নত অনুসরণ করে রাসূলের? সিন্নি খাওয়ার সময় সবার আগে, জিলাপি খাওয়ার সময় সবার আগে, আর জসি বিরোধ করার সময় সবার আগে। কিন্তু রাসূলের জন্য যখন জীবন দেওয়ার সময় আসে, রাসূলের জন্য যখন নাস্তায় নেওয়ার সময় আসে, রাসূলের জন্য যখন জেলখানায় যাওয়ার সময় আসে, তখন তাদেরকে টর্চ লাইট মেরে খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে রাখবেন, এরা ভণ্ড, পশ্চিম চলে না, আশিকের রাসূল হতে পারে না। ঠিক কিনা? শুধু দুইটা সেজদা দিয়ে কখনো আল্লাহ বলা হওয়া যায় না। তাহাজ্জুদ করে কেউ যদি কান্নায় ভাসিয়ে ফেলে, বন্যা ভাসিয়ে ফেলে, সে কখনো আল্লাহ বলা হতে পারে না। কেউ যদি সেজদা করতে করতে কপাল ফাটিয়ে ফেলে, সে কখনো আল্লাহ বলা হতে পারে না। যদি জীবন দেওয়ার সময়, রক্ত দেওয়ার সময়, জেলখানায় যাওয়ার সময়, বুলেটের গুলি বুকে ধারণ করার সময় যদি সময় থাকে, এই যে ফাসাইলে মসজিদে তালিম করা হয় না, ওটা জিকিরের আলোচনার মধ্যে কোন একটা বিষয় আছে, কোন বিষয় জানা নাই, তো কোন একটা বিষয় আছে যে জিকিরের অনেক ফজিলত, এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চাইতে জিকিরের ফজিলত বেশি। এই কথা সত্য, কিন্তু যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সময় আসে, তখন কেউ যদি মসজিদের কোনায় বসে বসে জিকির করতে করতে নিজের কলব ফাটিয়ে ফেলে, এরপরও ওই জিকিরের আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য নাই। ঠিক আছে? এখন দেখেন তারা কত বড় আশিকের রাসূল। তারা এই যে যাত্রাবাড়ি ব্রিজ আছে না, ওই যাত্রাবাড়ির জায়গায় কত মাদ্রাসা আছে, মাদ্রাসা মাদ্রাসা, আবার আরো সামনে গেলে আছে সাইনবোর্ড মাদ্রাসা, জামিয়া দাখিলিয়া, মাঝখানে আরো কত মাদ্রাসা আছে। মাদ্রাসা তালিবে ইলমরা ওই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে। তারা যাত্রাবাড়ি ফেরানোর উপর থেকে ওহাবি ওহাবি বলে গালাগালি করে। এর রাস্তার সুন্নাত, রাস্তার সুন্নাত দিয়ে ছিল গালি দেওয়া। আবার বাদাম মারে, পাথর মারে, আবার এটা নিজেরা টিকটক করে, টিকটক করে এগুলো আবার ফেসবুকে ছাড়ে। কত বড় আশিকের রাসূল তারা, কত বড় আশিকের রাসূল। তারা ফ্লাইওভারের উপর থেকে ছাত্রের গায়ে বাদাম মারে, ওভাবে বলে গালাগালি করে, এগুলো আবার টিকটক করে ফেসবুকে ছাড়ে। আশিকের রাসূলের আলামত, কত বড় আশিকের রাসূল তারা। আবার যাত্রাবাড়ির সামনে দিয়ে একে তো বেদাত করে, একে তো করে বেদাত, আবার হাফাজের মাদ্রাসার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তারা ভিডিও তুলে দিয়েছে। কত বড় আশিকের রাসূল। আবার এটাকে তারা মানে তারা যে কোনো দুর্কাজ করেনি, এটাকে প্রমাণ করার জন্য আবার বিভিন্ন যুক্তি দায়ের করে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম যে 12 তারিখে হয়েছে, এটা তো সুস্পষ্ট কোনো দলিল নাই, সুস্পষ্ট দলিল নাই। গ্রহণযোগ্য দলিল যে কটা আছে সবগুলোতে বলা হয়েছে 8 তারিখ কিংবা 9 তারিখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম। 12 তারিখ বলা হয়েছে অনির্ভরযোগ্য দলিল সূত্রে। এটা শুধু বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে, প্রচার লাভ করেছে, এই কারণে বলা হয়েছে 12 তারিখে হলো ঈদে মিলাদুন্নবী। ঈদে মিলাদুন্নবী হচ্ছে বেদাত। আচ্ছা, বেদাতের সংজ্ঞা বলছেন, বেদাত দুই প্রকার, একটা হলো বেদাতে সাইয়্যা আর একটা হলো বেদাতে হাসানা। মানে একটা হলো ভালো বেদাত আর একটা হলো মন্দ বেদাত। এখন ভালো বেদাত কোনটা? ইবাদতের জন্য যে বেদাতকে করা হয়। যেমন রাস্তায় যুগে মাইক ছিল না, এখন তার মানে মাইক দিয়ে বয়ান করে বেদাত। কিন্তু মাইক ব্যবহার করা হয় কেন? বয়ান করার জন্য, যেন সকলের কান পর্যন্ত এই বয়ানের আওয়াজটা পৌঁছে। সুতরাং বোঝা গেল কি এটা ভালো বেদাত। কিন্তু জুমার নামাজ হলো 2 রাকাত। এখন যদি বলে যে না আমি অনেক বড় আল্লাহওয়ালা, আমি অনেক বড় পীর সাহেব, আমি জুমার নামাজ 4 রাকাত করে পড়বো, এটা হলো বেদাতের সাইয়্যা, এটা হলো বেদাত। এই ধরনের বেদাত করা যাবে না। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য ঈদ দিয়েছেন দুইটা, একটা হলো ঈদুল আযহা আর একটা হলো ঈদুল ফিতর। কিন্তু ঈদে মিলাদুন্নবী নামে কোনো ঈদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস সূত্রে পাওয়া যায় না। আচ্ছা, আরো বড় দলিল হলো যে অনেকে আছে যারা খ্রিস্টানদের কালচার অনুসরণ করেন, যেটা জন্মদিন পালন করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কি জন্মদিন পালন করেছেন? হ্যাঁ, তার জীবনে জন্মদিন পালন করেছেন, তার সাহাবীরা জন্মদিন পালন করেছেন, তাবেঈন জন্মদিন পালন করেছেন, 4 ইমাম তারা কি জন্মদিন পালন করেছেন? কেউ করেনি। তার মানে বোঝা গেল কি এগুলো নব্বাবিষ্কৃত হয়ে যাবে।
আবার জসিম জুলুস নামে করলোই, একে তো করলো বেদা, আবার বলে কি যে না এই ঈদে মিলাদ দুনিয়া জসিম জুলুস করা এটা হলো মহব্বতের বিষয়, এটা দলিল লাগে না, এবং কিসের বিষয়, তো মহব্বতের বিষয়, কি কি লাগে না, মহব্বতের বিষয়ে আমল করতে দলিল লাগে না। তাহলে ঠিক আছে, তো বিবাহ করা তো রাসূলের সুন্নাত, তো একটা ছেলে যদি একটা মেয়ের সঙ্গে চলাফেরা করে এটা তো মহব্বতের বিষয়, এখানে বিয়ে লাগে না, ঠিক আছে না? বিয়ে করা তো সুন্নাত, বিয়ে করার পরে সে কি বউকে নিয়ে চলবে না, সে কি তার বউকে নিয়ে ঘুরতে যাবে না, পার্কে যাবে না, যাবে তো, এটা তো মহব্বতের বিষয়। বিয়ে ছাড়া তো একটা ছেলে একটা মেয়েকে নিয়ে চলতে পারে, ঠিক আছে না? ঠিক আছে না? ঠিক নাই। তাহলে ঈদের মিলাদ নবী এটা যেহেতু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়, ইজমা দ্বারা প্রমাণিত নয়, পূর্ববর্তীদের কারো আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়, এটাকে যদি মহব্বতের বিষয়গুলো চালিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এগুলোকে মহব্বতের বিষয়গুলো চালিয়ে দিতে হবে, এগুলোকে জায়েজ বলতে হবে। একটা মাসালা ইস্তেমাল করা, একটা মাসালা দেওয়া তো সহজ না। আমার মাঝে মধ্যে চিন্তা হয় এটা মনে হয় কিতাব না করে আলেম গেছে, কারণ তারা যদি কম পক্ষে কম মাদ্রাসা ফিকের যে কয়টা কিতাব পড়ানো হয় বা উসুল ফিকের যে কিতাবগুলো পড়ানো হয় এই কয়টা কিতাবের তারা কম পক্ষে ভালো করে পড়তো, যেগুলো সম্বন্ধে এই কথা বলতে পারতো না। তো সুতরাং বোঝা গেল কি যে তারা হলো শুধু জিলাপি খাওয়া সিন্নি খাওয়ার ক্ষেত্রে তারা হলো আশিক রাসূল, তারা না আছে জীবন দেওয়ার ক্ষেত্রে, না আছে সুন্নাত পালনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে না? এরা এগুলোর ক্ষেত্রে না, এরা আছে শুধু একটা মাহফিল করবে, একটু বিরিয়ানি খাবে, একটু জিলাপি খাবে, এই ক্ষেত্রে। কারণ জসিম জুলুসে যদি 15 লক্ষ মানুষ হয়ে থাকে, আচ্ছা বাংলাদেশে 15 লক্ষ মানুষ হয়েছে, আসলে অনেক মানুষ হয়েছে, 15 লক্ষ মানুষের হয়েছে, ঠিক আছে, সে 15 লক্ষ মানুষ হকনি রেসালতের আন্দোলনের সময় কোথায় ছিল? কেন এটাকে আসলে মহব্বতে করা হয়নি? শানের রেসালতের আন্দোলনের সময় কোথায় ছিল? এটাকে আসলে মহব্বতে করা হয়নি? জসিম জুলুসের সময় যে 15 লক্ষ মানুষ জিলাপি খাওয়ার জন্য আগে লাইন করতে পারে আর নিজেকে যদি আশিক রাসূল দাবি করতে পারে, তাহলে হকনি রেসালতের সময় শানের রেসালতের সময় তাদেরকে কেন খুঁজে পাওয়া যায় না? সুতরাং বোঝা গেল তারা কোনো আশিকের রাসূলই না, এরা হলো ভণ্ড। প্রকৃত আশিকের রাসূল কারা? যারা বছরের পর বছর জেল খেটেছে, যারা বছরের পর বছর কারাবরণ করেছে, যারা ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছে, এরা হলো প্রকৃতপক্ষে আশিকের রাসূল। যারা সেই ইংরেজদের জামানায় বুকে সাহস নিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করে আজকে উপমহাদেশে দ্বীনের ধারাকে জারি রেখেছে, এরা হলো প্রকৃতপক্ষে আশিকের রাসূল। বাস্তবে যারা আশিকের রাসূল দাবি করে নিজেদেরকে, এরা কোশ্চিনকালেও আশিকের রাসূল হতে পারে না। জনহার হাজা কওমে নবাশি কে ফেরিবান, জনহার হাজা কওমে নবাশি কে ফেরিবান, ফকরাব সুজুদে নবীরা মুদুরে, ফকরাব সুজুদে নবীরা মুদুরে। আল্লাহ তাআলা বলেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি, হে নবী আপনি বলে দেন যদি তোমরা আমাকে ভালোবাসো, হে নবী আপনি বলে দেন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার অনুসরণ করো, আর তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন আর তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহু গফুরুর রহিম, আর আল্লাহ হলেন পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ, যদি তোমরা আমাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার সুন্নতের অনুসরণ করো, আর যদি তোমরা আমার সুন্নতের অনুসরণ করো তাহলে জান্নাতে তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে। আর হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ইনদা ফাসাদি উম্মতি ফালাহু আজরু শাহীদিন, উম্মতের মধ্যে যখন এরকম বিভিন্ন রকম ফিতনা দেখা দিবে, এই ফিতনার জামানাতেও যারা আমার কোন সুন্নতকে জিন্দা রাখবে তার জন্য থাকবে একটা শহীদের সওয়াব। সুবহানাল্লাহ। তো আমরা রাসূলের অনুসরণ করতে রাজি আছি তো? আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।